इशारे से सूरज को वापस बुलाना, ओ पत्थरों की टुकड़ों को कलेमा पढ़ाना। इशारे से सूरज को वापस बुलाना, दरख्तों को अपना कदम पे झुकाना। ये हुकूमत नहीं है तो फिर और क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज करे पढ़ुन बलागल्लाह बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खसालिही। जो लोगों कहते हैं सब तेरे गली का, जो लोगों कहते हैं सब तेरे लोग का, उन लोगों को दफ्तर में मेरा नाम लिखा दो। बलागल्लाह हसनत जमीओ खसालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सदरुल मुहतरम वाजिबुल एहतराम जुल मस्जिदुल एहतशाम, अमीर शरीयत, अमीर तरीक़त, मुजद्दिद जमान, अमीर हिजबुल्लाह सबसीना शरीफेर आला हजरत पीर साहेब हुजूर किबला प्रतिष्ठित सुबिदखाली खानकाए सालिहिया दीनिया माद्रासा प्रांगणे आयोजित सरसीना दरबार शरीफेर मरहुम पीर बानिए सरसीना अल्लामा शाह सूफी निसारुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैहिर 72तम मुजद्दिद जमान अलहाज हजरत मौलाना शाह सूफी आबू जाफर मोहम्मद सालेह रहमतुल्लाह अलैहिर 34तम इंतेकाल बार्षिकी उपलक्षे आयोजित आजकेर এই मुबारक मुताबारक আজিম शान इसाले सब महफिलेर मोहताराम सभापति आमिर हिजबुल्लाह हजरत पीर साहेब हुजूर किबलार स्नेहधन्य बड़ जामाता बांग्लादेश जमियते हिजबुल्लाहर केंद्रीय नायबे आमिर सुबिदखाली खानकाए सालिहिया दीनिया माद्रासा कमप्लेक्सेर सम्मानित सभापति जनाब अलहाज हजरत मौलाना मिर्जा नुरुर रहमान बेग साहेब मद्दाजिल्लाहुल आली दामत बरकतुल आलिया। आजकेर महफिलेर प्रधान अतिथि आंतर्जातिक ख्याति सम्पन्न मुफास्सिर कुरआन सरसीना दरबार शरीफेर एक उज्जवल नक्षत्र आमिर हिजबुल्लाह हजरत पीर साहेब हुजूर किबलार एकांत काछेर मानुष उस्तादुल असातिजा जनाब अलहाज हजरत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद कफीलुद्दीन सरकार सालिही साहेब मद्दाजिल्लाहुल आली बोर्ड ऑफ गवर्नर इस्लामिक फाउंडेशन और अध्यक्ष ढाका नेसारिया कामिल माद्रासा। आजके महफिलेर अतिथि हिसाबे तशरीफ निয়েছেন ऐतिह्यबाही चैता दरबार शरीफेर बर्तमान गद्दीनिशीन हजरत पीर साहेब किबला जनाब अलहाज हजरत मौलाना मोहम्मद नूर खान साहेब मद्दाजिल्लाहुल आली दामत बरकतुल आलिया। बांग्लादेश जमियत हिजबुल्लाह मिर्जागंज उपजेला शाखार विभिन्न स्तरेर नेतृबृंद अत्र कमप्लेक्सेर उन्नयन कमिटिर नेतृबृंद महफिल इंतेजामिया कमिटिर सम्मानित नेतृबृंद आमंत्रित सम्मानित उलामाए केराम अत्र एलाकार गण्यमान्य व्यक्तिवर्ग सम्मानित मुरब्बियाने केराम मुसल्लियाने केराम जुबक भाईरा आमार छोटो छोटो बंधुरा विशेष करे आजकेर এই मुबारक जलसाय আগত सर्वस्तरेर दीनदार मुसलमान भाईरा আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যে মহান রব্বুল আলামিন আপনাকে এবং আমাকে এই দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম থেকে বিরত রেখে সকল ধরনের সকল ফিতনা ফাসাদ থেকে মুক্ত করে মুক্ত হয়ে জান্নাতি পরিবেশে
আল্লাহর ওলিদের নেক নজরে হক্কানি ওলামায়ে কেরামের সংস্পর্শে আসার মতো বসার মতো সুযোগটুকু দান করে জীবনের গুনাহগুলো মহান তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে ক্ষমা চাওয়া, খালেস দিলে তওবা করা, তারই সাথে সাথে ওলামায়ে কেরামের জবান থেকে কোরআন সুন্নাহর গুরুত্বপূর্ণ নসিহত শুনে তথানুযায়ী নিজের জীবনকে একটি আমলি জিন্দেগি গঠন করার যে দৃঢ় মন মানসিকতা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তৈরি করে দিলেন। এজন্য আসুন আমরা সকল অবনীত চিত্তে হৃদয়ের সবটুকুন আবেগ অনুভূতিকে উজাড় করে ইমানের তেজেতে জিয়ান হয়ে মহান তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে কালেমাতুশ শুকর আদায় করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আজকের এই মোবারক জলসায় আসতে পেরে বসতে পেরে আমরা সকলে খুশি না বেজার? যে যত বেশি খুশি হয়েছেন তত জোরে আওয়াজ করে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যদি খুশি হই, খুশি হবেন কে? জবানটা আর একটু ছেড়ে দিয়ে বলেন না কে? দুনিয়ার কোনো স্বার্থের জন্য এসেছি? দুনিয়াবি কোনো কিছু অর্জনের জন্য এসেছি? এখানে এসেছি বসেছি একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাজামন্দি রসুলের পাকের রেজামন্দি হাসিলের জন্য। এজন্য সুন্দর একটা মন, ভালো একটা দিল নিয়ে যদি বসা যায়, কবুল করার মালিক কে? আশা করি আজকে এখানে যারা হাজির হয়েছি কিংবা আসতেছি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে আমাকে কবুল করেছেন, ভালোবেসেছেন বিদায় আজকের এই মোবারক জলসায় বসার সুযোগটা আমি পেয়ে গেছি। কারণ এটা এমন একটি মজলিস যেখানে আসলে বান্দার জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়, যেখানে আসলে অফুরন্ত নেয়ামত বরকত সাকিনা পাওয়া যায়, যেখানে আসলে একজন জাহান্নামী ব্যক্তি জান্নাতি হয়ে ঘরে ফিরে যায়। সর্বোপরি এখানে আসলে আমলের তারাক্কি ঘটে, কলব জিন্দা হয়। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? সেরকমই একটি মজলিস আজকের এই মজলিস। অন্যান্য মাহফিলগুলোর থেকে আমি আশা করি এটা অন্য একটি ব্যতিক্রম ধর্মী মাহফিল, যেহেতু এটা একটা ইসালে সবের বাগান। পাশাপাশি সিরসিনা শরীফের মরহুম পীর কেবলাদয় রহমতুল্লাহি আলাইহি তাদের ওফাত দিবস ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষে ইসালে সবুল পক্ষে আজকের এই আয়োজন। তাছাড়া যেই জমিনটাকে আমরা বসেছি, আমির হিজবুল্লাহ সিরসিনা শরীফের আলা হযরত পীর সাহেব হুজুরগুলো প্রতিষ্ঠিত দিনিয়া কমপ্লেক্স। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? বরকত একটু আলাদা হবেই। সেজন্য ভালো একটা মন নিয়ে আমরা বসতে পারি, সুন্দর একটা দিল নিয়ে যদি বসতে পারি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকেও আমাকে কবুল করবেন। যেহেতু এসেছি বসেছি ওলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে, সুতরাং ভালো একটা মন আমাদের তৈরি থাকা দরকার, তৈরি হওয়া দরকার। মুহতারাম হাজিরিন, এই পৃথিবীটা সামান্য একটা সফরে আমরা এসেছি, দীর্ঘ কোনো সফর এখানে নয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়াতে আপনাকে আমাকে পাঠিয়েছেন, উদ্দেশ্য তো একটাই, এটা সকলেই জানি। যে কথাটি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারীমে বলেছেন, ওয়া খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন মা উরিদু মিনহুম মির রিজকিন ওয়া মা উরিদু আন ইউতঈমুন। বান্দা থেকে কোনো রিজিকও চান না, কোনো পানার দরকার হয় না, কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই সব কিছু থেকে পবিত্র। লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম, তার ঘুম নাই, তার তন্দ্রা নাই, তার নিদ্রা নাই, তার আহার নাই। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন চাচ্ছেন কি? আল্লাহ বলছেন যে আমি চাই বান্দা আমার গোলামি করবে, যে উদ্দেশ্যে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি। জিন এবং মানুষকে একমাত্র সৃষ্টি আমি এজন্যই করেছি, তারা আমার গোলামি করবে। তারা বলবে ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, আল্লাহ একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, তোমার কাছেই সাহায্য চাই। আমরা ইবাদত করব কার? করি কার? সাহায্য চাইব কার কাছে? আল্লাহর কাছে। এই কথাটি যখন বান্দা বলে, তার মুখের কথা, তার দিলের কথা, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাষাগুলো যখন এক হয়ে যায়, আর সে আজিম থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডেকে বলেন, সাদাকতা ইয়া আবদি, বান্দা তুই সত্যই বলেছো, জোরে কর না সুবহানাল্লাহ। সুতরাং পৃথিবীতে যেহেতু এসেছি, আল্লাহ যেহেতু পাঠিয়েছেন ইবাদত করার লক্ষ্যে, অতএব আপনার আমার জিন্দেগিটাকে সেইভাবে সাজাতে হবে। পাশাপাশি এই দুনিয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পাঠিয়েছেন, কিন্তু এর পাশাপাশি আপনার আমার জন্য কিংবা পরীক্ষা স্বরূপ, ফিতনা স্বরূপ আপনার আমার পিছনে একজন লাগাইয়া দিছে। তার নাম কি? শয়তান। শয়তান আমাদের বন্ধু না শত্রু? শত্রু। ইন্না শাইতানা লিল ইনসানি আদুউম মুবিন। শুধু শত্রু নয়, প্রকাশ্য শত্রু বলা হয়েছে। এই পৃথিবীতে আপনার আমার অনেক শত্রু আছে, কেউ প্রকাশ্যে শত্রু দাবি করে, কেউ গোপনে করে, কেউ আড়ালে করে। কি বলেন ঠিক না বেঠিক? কিন্তু শয়তান সে একেবারে প্রকাশ্য শত্রু, যে আপনাকে আমাকে সিরাতাল মুস্তাকিম থেকে সরায়া, আল্লাহর পথ থেকে সরায়া অন্য পথের দিকে ডাইভার্ট করতে চায়। যে কারণে আমাদের জীবনে অনেক ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়, গুনাহ করে বসি, গুনার কারণে কলব মরে যায়, আল্লাহর ভয়, রাসূল পাকের মহব্বত আপনার আমার দিলে থাকে না।
কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আমল থেকে দূরে সরে যায়, কিংবা আমল শূন্য হয়ে যায়, কিংবা আমল যতটুকু করেছে এটা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এর পিছনে আপনার আমার বড় শত্রু যে, প্রকাশ্য শত্রু যে, তার অবদান আছে না নাই? কি জোরে আওয়াজ করে বলতে হবে, আছে না নাই? এই আপনাকে আমাকে সরল পথ থেকে সরাইয়া বাঁকা পথের হাঁটায় কে? জোরে কন্যা কে? শয়তান। যে কারণে আমরা গুনাহ করে বসি, গুনাহ করে ফেলি। কিন্তু এই গুনাহ থেকে আপনার আমার বাঁচার দরকার আছে? আওয়াজটা ছোট হয়ে গেছে। কে কে আছে মনে করি হাত তুলে দেখেন। নারায়ে তাকবীর। গুনাহ থেকে বাঁচার দরকার আছে না নাই? আছে। মুহতারাম হাজিরিন, আমরা মানুষ, কিংবা এখন বর্তমান সময় এমন একটা অবস্থা, ব্যক্তিগত বলেন, পারিবারিক বলেন, সামাজিক বলেন, অর্থনৈতিক বলেন, রাষ্ট্রীয় বলেন, সকল ক্ষেত্রে মানুষ যখন বিপদে পড়ে, কিংবা এ সমস্ত বিষয়ে যখন তার ধস নামে, তখন সে একজন সহযোগী কিংবা একজন পরামর্শদাতা সে খোঁজ করে। কার কাছে গেলে এই ব্যাপারে পরামর্শ নিলে আমার ব্যবসায় তারা কি হবে, আমার পারিবারিক জীবনে আমি শান্তি পাবো, কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে আমার উন্নতি হবে, সকল ক্ষেত্রে সে পরামর্শদাতা তালাশ করে। শুধুমাত্র এক জায়গায় মানুষ ভুল করে, সেটা হচ্ছে এই আমার আখেরাতি জিন্দেগি কিভাবে তারা কি হবে, কিংবা কিভাবে আমি গুনাহ থেকে পরহেজ থাকতে পারবো, এই বিষয়ে মুরব্বীদের কাছে যাওয়া, কিংবা ওলামায়ে কেরামের সংস্পর্শে যাওয়া, কিংবা একজন ব্যক্তির কাছে যাইয়া, আলেমের কাছে যাইয়া পরামর্শ জিজ্ঞেস করার মতো লোক কিন্তু সমাজে এখন খুবই কম। কি ভাই কথা বলেন ঠিক না ভাই? ঠিক। এই ব্যাপারে খুবই কম। কিন্তু অন্যদিকে সে নিজের জীবনকে কিভাবে তারা কি আনবে দুনিয়ার জিন্দেগিতে, সেক্ষেত্রে সে ঠিকই একজন পরামর্শদাতা খোঁজ করে। কিন্তু আপনার আমার জীবনটা যদি এরকম হতো যে দুনিয়ার জিন্দেগিতে আপনি আমি আমলটাকে কিভাবে সাজাবো, কিংবা শয়তানি ফিতনা থেকে কিভাবে বাঁচবো, এর জন্য আপনার আমার একজন মুরব্বীর কাছে যাইয়া পরামর্শ নিতে হবে, এই ধরনের বুদ্ধিটা যদি আপনার আমার মাথায় থাকতো, তাহলে অবশ্যই শয়তান আপনাকে আমাকে বিপদগামী করতে পারতো। আরো জোরে বলেন, পারতো না। মুহতারাম হাজিরিন, আপনারা জানেন ইব্রাহিম ইবনে আদম বলকের বাদশা ছিলেন, বিশাল সাম্রাজ্য ছিল তার। ইব্রাহিম ইবনে আদম তিনি এক পর্যায়ে রাজ্যের মসনদ ছেড়ে দিলেন, ফকিরি বেশ ধারণ করলেন, কখনো পাহাড়ে, কখনো গর্তে, কখনো বা জঙ্গলে ছিঁড়া জামা চট গায়ে দিয়ে ঘুরতেন। এক পর্যায়ে এরকম হয়ে গেলেন, নিজেকে আমলের মাধ্যমে, রিয়াজাতের মাধ্যমে, মুরাকাবার মাধ্যমে নিজেকে এমনভাবে আল্লাহর আপন করে নিলেন যে মুস্তাজাব দাওয়াতে পরিণত হয়ে গেলেন। ইব্রাহিম ইবনে আদম হাত তুললে সেই হাত আল্লাহ ফিরাইয়া দেয় না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আগে তার অনুসারী ছিল রাজ্যের লোকেরা, প্রজারা, কিংবা মন্ত্রী পরিষদ। এখন তার অনুসারী হওয়া শুরু করলো সাধারণ মানুষ, যারা চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি, রসুলে পাকের রেজামন্দি। এরকম কিছু ভক্ত তার জোগাড় হয়ে গেল। সেই ভক্তবৃন্দ এসে মাঝে মাঝেই ইব্রাহিম ইবনে আদমের কাছে নিজেদের চলার পথের কথা জিজ্ঞেস করতেন, যে কিভাবে নিজের জীবনটাকে রঙিন করবেন, আলোকিত করবেন, পরকালীন জিন্দেগিটাকে কিভাবে সৌভাগ্যবান করা যায়। তো ইব্রাহিম ইবনে আদমের এক ভক্ত আসলেন তার কাছে, এসে বললেন, হুজুর, আমি গুনাহ করি, কিন্তু গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি না, বাঁচতে চাই কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পাই না, গুনাহ করেই বসি। আপনি আমাকে এমন কিছু আমলের কথা বলেন, কিংবা এমন কিছু কথা বলেন যার কারণে আমি গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি। তো ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন, ভালো কথা, তুমি গুনাহ থেকে বাঁচতে চাও না গুনাহ করতে চাও? বলে, হুজুর, আমি গুনাহ ছাড়তে চাই। বলে, কিভাবে ছাড়বে? হুজুর, আপনি পরামর্শ দেন। তো ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন, তোমার জন্য আমার কাছে 5টা ঔষধ আছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কয়টা বলেন? 5টা ঔষধ আছে। আশা করি এগুলো যদি তুমি হৃদয় ধারণ করতে পারো, আমি ইব্রাহিম ইবনে আদম গ্যারান্টি দিচ্ছি, যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে তুমি কোনো গুনাহের কাজই করতে পারবে না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সামনে আসলেও করতে পারবে না, ছাড়তে বাধ্য হবে। কয়টা? 5টা। ভালো করে বুঝেন। তো ইব্রাহিম ইবনে আদম তিনি তার শাগরেদদের বললেন যে, তার আগে আমি তোমাকে গুনাহ করার পারমিশন দিচ্ছি, তুমি করো, যত ইচ্ছা তত করো, আরো বাড়ায়া করো, কোনো আপত্তি নেই। তবে আমি তোমার কাছ থেকে স্বীকৃতি নিতে চাই, তোমার রব কে? আপনার আমার রব কে? একটু হাত তুলে দেখায় বলেন, আপনার আমার রব কে? আল্লাহ। যেহেতু আমরা ইমানদার, ইমানদারদের রব কে? আল্লাহ।
ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালায়েকা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের রব হলো আল্লাহ, সুম্মা ইসতাকামু আই সুম্মা সাব্বাতু আকদামাহুম আলা হাযাল কওল, এই কথার উপরে মৃত্যু পর্যন্ত সে অটুট থাকে, মজবুত থাকে। বিপদ আসবে, মুসিবত আসবে, শুলে চড়ানো হবে, আগুনে ফেলা হবে, ফাঁসিতে ঝুলানো হবে, আরো কত ধরনের শাস্তি তার সামনে চলে আসবে, কিন্তু সে রব্বুনাল্লাহ, আমার রব আল্লাহ, এই কথা থেকে এক পাও পিছনে যাবে না। কথা বলেন ঠিক না? ঠিক। এটা ঈমানদারদের ঈমানের পাওয়ার। তো যারা ঈমানদার তাদের রবকে, ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন তোমার রবকে? বলে আল্লাহ। তোমাকে রিজিক দেয় কে? তোমাকে বাঁচায় রাখে কে? আল্লাহ। বলছে যেই আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দরভাবে বাঁচায় রাখে, এত সুন্দরভাবে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেয়, তুমি তার অবাধ্য হচ্ছে, গুনাহ করতেছো, তাহলে এক কাজ করো, তুমি তার রিজিক, তিনি যা দিচ্ছেন, এটাই রিজিকটা, খাবারটা খাওয়া বন্ধ করে দাও। তুমি আল্লাহর দেওয়ার রিজিক খাইও না। যেহেতু যার খাবে তারই নাফরমানি করবে, এটা তো হতে পারে না। যার খাবে তার নাফরমানি করবে, এটা হতে পারে না। তুমি নাফরমানি করো, ঠিক আছে, চালায় যাও গুনার কাজ, আমিও পারমিশন দিচ্ছি, যত ইচ্ছা তত করো, কিন্তু অন্তত পক্ষে আল্লাহ তোমাকে রিজিক দিচ্ছেন, তার রিজিক, এই খাবারটা, এটা বন্ধ করে দাও। বলল হুজুর, এটা তো আমার জন্য বড় কঠিন ব্যাপার। আমি যদি আল্লাহর দেওয়া রিজিক খাবার বন্ধ করে দেই, তাহলে আমি তো বাঁচবো না, আমার তো মৃত্যু এসে যাবে, আমি তো মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করব, আমার শরীর ঠিক থাকবে না, আমার বুদ্ধি আস্তে আস্তে লোপ পেতে শুরু করবে, শরীর থেকে গোশতগুলো আস্তে আস্তে চুষে যাবে, হাড্ডি বের হয়ে যাবে, এক পর্যায়ে আমি দুর্বল হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব। আমার দ্বারা এটা সম্ভব না, আমি রিজিক ছাড়তে পারবো না। তো ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন, এটা যদি তোমার জন্য কঠিন হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় নম্বর ঔষধটা নাও। হুজুর বলেন, ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন, তুমি গুনাহ করো, আরো করো, যত ইচ্ছা বাড়ায় করো, কোনো আপত্তি নাই, তবে শোনো, তুমি যেহেতু গুনাহ করবি, গুনাহ ছাড়তেই পারবে না, এমন জায়গায় গিয়ে গুনাহ করো যেখানে আমার আল্লাহ তোমাকে দেখবে না। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা ভাই বলেন তো দেখি, আল্লাহ দেখে না পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা কি আছে? আর একটু জোরে আওয়াজ করে বলতে হবে, আছে? পৃথিবীর যেই প্রান্তে আপনি আমি থাকি না কেন, সব জায়গায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দেখেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নজর কতখানি, এটা বুঝাইতে যাইয়া তাফসীরে কাবীরের ভিতরে আসছে, ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা একটু ধারণা নাও, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নজর কতখানি, এটা বোঝানোর জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি। আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে যদি একটা পাথর থাকে, আর সেই পাথরের ভিতরে যদি একটা পিঁপড়া হাঁটে, ওই পিঁপড়ার পায়ের ছায়া যেটা পাথরের উপরে পড়বে, আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেই পিঁপড়ার পায়ের ছায়াটা পর্যন্ত দেখতে পায়। আর একটু জোরে আওয়াজ করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে পাথর, সেই পাথরের ভিতরে পিঁপড়া হাঁটে, পিঁপড়ার ছায়া, পায়ের ছায়াটা পর্যন্ত দেখে কে? অতএব পৃথিবীর আনাচে কানাচে যে যেখানে আছে না কেন, সবকিছু আল্লাহ দেখে কি দেখে না? আর জোরে আওয়াজ করে বলতে হবে, দেখে কি দেখে না? হুজুর, আল্লাহ নজরের বাহিরে যাওয়ার মতো ক্ষমতা আমার নাই, কোন দিকে যাব আমি তো দিকেই যাই না কেন। আইনামা তুওয়াল্লু ওয়াজুহাকুম ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ, যেদিকে তুমি ঘোরো না কেন সেদিকে দেখেন কে? আল্লাহ। আর জোরে বল না কে? আল্লাহ। সে দেখে আল্লাহ দেখেন। অতএব আল্লাহ নজরের বাহিরে যাওয়ার মতো ক্ষমতা আমার নাই, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। ইব্রাহিম ইবনে আদম বলেন, এটাও যদি তুমি না পারো, তৃতীয় নাম্বারটা নাও, গুনাহ করো, আরো করো, যত ইচ্ছা বাড়ায় করো, কোনো আপত্তি নাই, তবে এমন জায়গায় গিয়ে গুনাহ করো যেখানে আমার আল্লাহর রাজত্ব নাই। আল্লাহর রাজত্ব নাই পৃথিবীতে এমন একটা জায়গা কি আছে? আপনার দলিল করা জায়গা, সেখানে কি আল্লাহর রাজত্ব চলে? কি কথা বলেন না? চলে। আপনার আমার বাড়ি, বাবার ভিটা, যেখানে আমি থাকি, সেখানে আমার আল্লাহর রাজত্ব আছে না নাই? অতএব আল্লাহর রাজত্ব নাই পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা। উনি বললেন, হুজুর এটা তো আরো কঠিন ব্যাপার। লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদি ওয়া মা বাইনাহুমা ওয়া মা তাহতাস সারা ফাআইনা আসকুন। হুজুর, আসমান বলেন, জমিন বলেন, জমিনের নিচ বলেন, আসমানের উপর বলেন, মাশরিক থেকে মাগরিব, শিমাল থেকে জুনুব পর্যন্ত, জলে হোক আর স্থলে হোক, পৃথিবী যেখানে আছে সেখানে আমার আল্লাহর রাজত্ব। ফাআইনা আসকুন, আমি যাব কোথায়, থাকবো কোথায়? আমার যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নাই, থাকার মতো কোনো বাসস্থান নাই, আল্লাহর রাজত্বের বাহিরে যাওয়ার মতো আমার ক্ষমতা।
আমার ক্ষমতা নাই, আমি আল্লাহর ইবাদতের বাহিরে আমি যাইতে পারবো না, কারণ তিনি এমন সত্তা, এমন রব। পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক, এই तमाम সাম্রাজ্যটা আমার রবের, আমার কাছে, আমার হাতের মুঠায়। চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। तमाम সাম্রাজ্য কার হাতের মুঠায়? আরো জোরে বলেন না কার? আল্লাহর হাতের মুঠায়। কিরকম? বিয়াদিহিল মুলক বলছে আমার হাতে। আপনার আমার যেরকম হাতের দিকে তাকাইলে হাতের শিরা উপশিরাগুলো আপনার আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এক নজর এদিক সেদিক ডানে বামে নজর ঘুরাতে হয় না, চেহারা ঘুরাতে হয় না, ঠিক তদ্রুপ ভাবে সপ্ত আসমান, সপ্ত জমিন, মাটির নিচ, তাহতা সারা, আসমানের উপরে জমিনের নিচে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এক নজরে এক মুহূর্তে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দেখতে পায়। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। এটা সব কার হাতের মুঠায়? উনি বললেন হুজুর আমি আল্লাহর রাজত্বের বাহিরে যাইতে পারবো না, এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কোথায় যাব, আমি থাকবো কোথায়, এটা আমার জন্য আরো বড় কঠিন হয়ে গেছে, আমি এটা পারবো না। তো ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন ঠিক আছে, এটাও যদি তুমি না পারো, চতুর্থ নাম্বার টিপসটা তুমি নাও। চতুর্থ নাম্বার ঔষধটা হলো এই, তুমি তো জানো একদিন এই দুনিয়া থেকে তোমাকে বিদায় নিয়ে কবরে যেতে হবে, চলে যেতে হবে, দুনিয়া ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে না, যেতে হবে। যেহেতু তুমি একজন প্রাণী, যত প্রাণী আছে, যত মাখলুক আছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একদিন না একদিন তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন। কোন দিন নেবেন এটা কারো জানা নাই, তো তুমিও তো যাবে। আর এই মৃত্যু নামক এই ভয়ানক কার্যবিধিটা পরিচালনা করবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা। তার নাম কি? কথা বলে না, আজরাইল। ইব্রাহিম ইবনে আদম বলতেছেন ঠিক আছে, তুমি যেহেতু গুনাহ করবে, আমিও করি, বলি তুমি গুনাহ করো, বাড়ায় করো, কোনো আপত্তি নেই। তবে একদিন তো আজরাইলের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে। যেদিন আজরাইল তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তোমার বিছানায় আসবে, সেই দিন তুমি আজরাইলকে লক্ষ্য করে বলবে, ভাই আজরাইল আমাকে একটু সময় দেন, সামান্য একটু সময় দেন আমাকে, আমি একটু শেষবারের মতো তওবা করে লই, আমি একটু 2 রাকাত নামাজ পড়ে নেই, আমার ওসিয়তনামাটা লেখা শেষ হয় নাই, আমি একটু ওসিয়তনামাটা লেখি, আমার স্ত্রীকে কিংবা আমার ছেলে সন্তানদেরকে উপদেশ একটু দিয়ে আসি, আমাকে একটু সময় দেন, অমুকের কাছে আমি কিছু ধার পাওনা পাবো সেটা নিয়ে আসি, অথবা সে পাবে আমি পরিশোধ করে আসি, এরকম একটু সময় চেয়ে আজরাইলের কাছ থেকে তুমি একটু সময় চেয়ে নিও। উনি বলছে হুজুর এটা তো আরো কঠিন, কারণ আজরাইল এমন এক আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়ানক এক ফেরেশতা যে কারোকে সময় দিবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম আসার সাথে সাথে ইদা জাআজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন, আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম আসার সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্ত আগেও নয়, এক মুহূর্ত পরেও নয়, নির্দিষ্ট সময়ে জান কবজ করবে কে? আজরাইল। হুজুর আজরাইলের কাছে সময় চাইয়া অদ্যবধি পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ পায় নাই, আর আমাকেও দিবে না, আমি তার কাছ থেকে সময় চাইয়া পাবো না। ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন তাহলে এটা কি তোমার জন্য সহজ না কঠিন? বলে হুজুর এটা আরো কঠিন। হুজুর আপনি ক্রমান্বয়ে যত আগাচ্ছেন ততই তো আমার জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তো ইব্রাহিম ইবনে আদম বললেন তাহলে 5ম নাম্বারটা নাও। 5ম নাম্বার উপদেশ হলো তোমার জন্য গুনাহ করো, আরো করো, বাড়ায় করো, কোনো আপত্তি নাই, তবে গুনাহ করার পরে যখন তোমার মৃত্যু হবে, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, হাসরের ময়দানে যখন সবাইকে উঠানো হবে, তুমিও তো উঠবা। হ্যাঁ হুজুর উঠতে তো হবেই, আল্লাহ উঠাবেন। তবু যখন উঠবে সেই মুহূর্তে তুমি যদি গুনাহগার অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কবরে চলে যাও, তো রবের দরবার থেকে গুনাহগারদের জন্য, পাপিষ্ঠদের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কুদরতি জবান থেকে ঘোষণা আসবে, ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন খুযুহু ফাগুল্লুহু সুম্মাল জাহিমা সাল্লু সুম্মা ফি সিলসিলাতিন যারউহা 70 যিরাআন ফাসলুকুহু, পরে ধরো, বাঁধো, এরপরে নিক্ষেপ করো জাহান্নামের ভিতরে, মোটা শক্ত শিকল দ্বারা, যার দৈর্ঘ্য হবে 70 গজ, এরকম শিকল দ্বারা বেঁধে জাহান্নামের তলদেশে তাকে লটকায়া দিয়ে আসো, বেঁধে দিয়ে আসো। যখন তুমি গুনাহগার অবস্থায় যাবে, তোমার ব্যাপারে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এরকম সিদ্ধান্ত নেবেন, ফেরেশতারা তোমার সামনে হাজির হয়ে যাবে, তোমাকে ধরবে। আল্লাহ যদি বলেন ধর, বলেন তো দেখি তার কোনো উপায় আছে? একটু জোরে আওয়াজ করে বলতে হবে। আল্লাহ যদি হাসরের ময়দানে ফেরেশতাদেরকে বলেন খুযুহু, ওরে ধর, বলেন তো দেখি সেই দিন বাঁচানোর মতো কারো কোনো ক্ষমতা আছে? নেই। তো তোমাকেও তো এভাবে বলা হবে, ফেরেশতারা তোমাকে ধরবে, তোমাকে নিয়ে যেতে থাকবে জাহান্নামের দিকে। তো তুমি সেই মুহূর্তে ফেরেশতাদেরকে একটু থামাইয়া
বলবা যে ও ফেরেশতারা একটু থামো, আমারে বাইধো না, ধৈরো না, নিয়ে যাইও না, একটু অপেক্ষা করো না, আমি আমার রবের সাথে একটু কথা বলতে চাই, আমি একটু আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাই, একটু সময় দাও আমাকে। উনি বলে হুজুর এটা তো আরো ভয়ানক কথা, কারণ কাল হাসরের ময়দানে যারা গুনাহগার তাদের সাথে আল্লাহ কথা বলা তো দূরের কথা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের দিকে তাকায়াও দেখবে না, তাকাবেনই না। তাহলে আমার সাথে কথা বলা তো দূরের কথা, আমি কিভাবে পারমিশন চাইতে পারি? এটা আমার জন্য আরো বেশি কঠিন হয়ে গেছে। তো ইব্রাহিম ইবনে আদম বলেন, এবার তুমি একটু ভালো করে বুঝো, তোমাকে যেই নসিহতগুলো আমি করলাম একটাও তুমি নিতে চাও না, মানতে চাও না, গ্রহণ করতে চাও না। না পারবে আল্লাহর দেওয়া রিজিক ছেড়ে দিতে, না পারবে আল্লাহর নজরের বাহিরে যাইতে, না পারবে আল্লাহর রাজত্বের বাহিরে যাইতে, না পারবে মৃত্যুর সময় আজরাইলের কাছ থেকে এক মুহূর্ত সময় চেয়ে নিতে, না পারবে কাল হাসরের ময়দানে রবের সামনে দাঁড়ায় একটু কথা বলতে, তাহলে তুমি বলো তো দেখি তুমি গুনাহ করো কেমনে, কেমনে তুমি গুনাহ করবে? মুহূর্তের ভিতরে লোকটি ইব্রাহিম ইবনে আদমের কদমে পড়ে বলতেছে, হাসবি হাসবি আনা আস্তাগফিরুল্লাহ আতুবু ইলাইহি। হুজুর আমি নিজেকে বাঁচাতে চাই, আমি বাঁচতে চাই, জাহান্নামের আগুন আমি সইতে পারবো না, এখনই আমাকে তওবা করায় দেন, আমি তওবা করতে চাই। আপনার সাথে ওয়াদা দিলাম পৃথিবীতে যতদিন থাকবো আল্লাহর কোনো নাফরমানি আর করব না। আর জোরে আওয়াজ করে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই ভাই এবার একটু বলেন তো দেখি, যদি কোনো ব্যক্তি এরকম চিন্তাটা করে, নিজের কলবের ভিতরে কথাগুলো সেট করে যে আমি যেখানে যাই না কেন আমাকে দেখে কে, আমি যেখানে আসি না কেন সেখানে রাজত্ব আছে কার, আমি যেখানেই থাকি না কেন সেখানে বসে রিজিক দেয় কে, আমি না পারবো আজরাইলের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিতে, না পারবো কাল হাসরের ময়দানে রবের সামনে দাঁড়ায় কথা বলতে, অতএব আমি কেমনে গুনাহ করতে পারি? এই কথাটা যদি হৃদয়ে সেট করা যায়, কলবের ভিতরে যদি সেট করা যায়, পৃথিবীতে যত নাফরমান থাকুক না কেন ওই মানুষটি মুহূর্তের ভিতরে সে তওবা করবে, ইস্তেগফার করবে, আমলে জিন্দেগি গঠন করে আল্লাহ ওয়ালা হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আরো জোরে বলেন না ঠিক না বেঠিক? অতএব এই বিষয়গুলো আমাদের ভেবে দেখার দরকার আছে না নাই? এটা জোরে বলেন না, ভেবে দেখার দরকার আছে না নাই? ভেবে দেখার দরকার আছে। তাছাড়াও গুনাহ তো হয়েই গেছে আমাদের মাধ্যমে, গুনাহ তো করেই ফেলেছি, রবের অসন্তোষমূলক কাজ করেছি, যে কারণে এখন বর্তমান সময়ে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের মুসিবত বালা একটার পর একটা আপনার আমার উপরে চাপায় আসতেছে। কি কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? এই বালাগুলো কেন আল্লাহ দেন? পবিত্র কোরআনুল কারীম আল্লাহ বলছেন, যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস। জলে হোক আর স্থলে হোক, বিপদ আপদ যেখানেই আসুক না কেন, এটা মানুষের হাতের কামাই, যেমনটা সে করছে তেমনটা সে পাচ্ছে। কি ভাই কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? যেমনটা সে করছে তেমনটা সে পাচ্ছে। অতএব আল্লাহর দোষ দিয়ে কোনো লাভ নাই। বর্তমান সময় মানুষ অনেকে আছে শিরকে খফি আমরা করে বসি। একটা হলো শিরকে জলি, প্রকাশ্য শিরক আল্লাহর সাথে, আর একটা আছে গোপন শিরক। তার ভিতরে এরকম একটা যে আল্লাহর বৃষ্টি এখনো দেয় না কেন, দিতে পারে না, অমুক জায়গায় হয়, এখনো দেয় না কেন? ক্ষমতা কি শেষ? নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? আরো জোরে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ দিতে পারে না, দেয় না কেন? তোমার আমার কারণে। কি কথা বলেন না? তোমার আমার কারণে দেয় না, আপনার আমার আমলের কারণে হয় না। কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতা কখনোই শেষ হবে? আরো জোরে বলেন শেষ হবে? তিনি দিতে পারেন, মুহূর্তের ভিতরে পারেন, এখনো পারেন, কিন্তু দেন না শুধু আপনার আমার কারণে, বান্দার আমলের কারণে। সেই আমলটা হচ্ছে এই যে বান্দা নিজের জীবনকে, তার আত্মাকে কলুষিত করে ফেলেছে, গুনাহ করতে 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 একেবারে অবস্থা শেষ করে ফেলেছে। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দা যতই গুনাহ করুক না কেন আর যতই আল্লাহর অবাধ্য হোক না কেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দাকে তার রহমত থেকে দূরে সরায়া দেয় না। বান্দা নিজে সরে যায়, বান্দা নিজে সরে যায়, কিন্তু আল্লাহ কাউকে তার রহমত থেকে দূরে সরায়া দেন না। হাদিসে কুদসি খুলে দেখেন না, আল্লাহ বলছেন, ইন্না রহমতি সাবাকাত গাদাবি ওয়া ফি রাওয়ায়াতিন গালাবতু গাদাবি। আল্লাহ বলছেন যে আমার রাগ যতখানি আছে তার চাইতে আমার রহমতটা বেশি। একটু জোরে আওয়াজ করে বলেন না, রহমত বেশি কার? আরো জোরে বলেন না কার?
এই দুনিয়ার মানুষকে বুঝাইতে যাইয়া আল্লাহর রহমত কতখানি, বান্দার উপরে দয়াশীল কতখানি, মায়াশীল কতখানি, এইটা বুঝাইতে যাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাদিসে কুদসির ভিতরে বলছেন, বুঝো, ভালো করে বুঝো আমি আল্লাহর রহমত কতখানি। ইন্না লিল্লাহি মিআতা রাহমাত আনজালা মিনহা রাহমাতান ওয়াহিদাতান বাইনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি ওয়াল বাহাইমি ওয়াল হাওয়ামি বিহা ইয়াতাআতাফুনা বিহা ওয়া ইয়াতারাহামুনা বিহা ওয়া তাআতাফুল ওয়াহশু আলা ওয়ালাদিহা ওয়া আখরাল্লাহু 99 রাহমা। জোরে আওয়াজ করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়ার মানুষকে তার রহমত কতখানি এটা বুঝাইতে যায় বলছেন, মনে করো আমি আল্লাহর কাছে 100 রহমত আছে। কয়শো? জোরে বল না, কয়শো? আনজালা মিনহা রাহমাতান ওয়াহিদাতান, 100 রহমত থেকে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়াতে 1 ভাগ রহমত নাজিল করেছি। কয় ভাগ? আমি সবাই জোরে আওয়াজ করে বলেন, 1 ভাগ রহমত আমি দুনিয়াতে নাজিল করেছি। এই 1 ভাগ রহমতকে আবার 100 ভাগ করা হয়েছে। কয়শো? 100। এই 100 ভাগ রহমতের মধ্য থেকে 99 ভাগ রহমত এক ছাট কইরা আর 1 ভাগ রহমত তাম পৃথিবীর যত মাখলুক আছে, যত জীব জানোয়ার আছে, হিংস্র হোক আর স্বাভাবিক হোক, মানুষ হোক আর অন্য প্রাণী হোক, সবার মাঝে 1 ভাগ রহমত ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলছেন এই 1 ভাগ রহমত পাইয়া দুনিয়ার একটা হিংস্র প্রাণীর সামনে থেকে তার বাচ্চাকে নেওয়া যায় না, একটা গবাদি পশুর সামনে থেকে তার বাছুরকে ছিনে নেওয়া যায় না, একটা মুরগির সামনে থেকে তার ছোট্ট ছানাকে আলাদা করা যায় না। বাবার সামনে থেকে ছেলের উপরে আঘাত হবে, এটা বাবা সহ্য করে না। মাত্র সামান্য 1 ভাগ রহমত। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন এই যে 99 ভাগ রহমত আমার কাছে, আর দুনিয়াতে যে 1 ভাগ রহমত পাঠাইলাম, সেখানে ওই রহমতকে 100 ভাগ করে 99 ভাগ রহমত দেওয়া হয়েছে বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর 99 ভাগ রহমত আল্লাহ তার নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। কার কাছে? জোরে বলেন না। আল্লাহর কাছে রাখছেন 99 ভাগ। রাইখা কি করবেন? আল্লাহ বলছেন এই 99 ভাগ রহমত আমার কাছে রাখছি এজন্য কাল হাসরের ময়দানে আমি আল্লাহ আমার গুনাহগার বান্দাকে, কিংবা আমি আল্লাহ আমার পছন্দনীয় বান্দাকে আমার এই 99 ভাগ রহমত দিয়ে আমি তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দেব। তা আল্লাহর মায়া বেশি না রাগ বেশি? কিন্তু জোরে বল না ভাই, মায়া বেশি না রাগ বেশি? মায়া বেশি। আল্লাহ চান না কোনো বান্দা বিপদগামী হোক, জাহান্নামী হয়ে যাক, এটা আল্লাহ চান না। আল্লাহ চান বান্দাকে কাছে টানতে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আর আল্লাহর রহমতের নজর যদি কারো দিকে একবার পড়েই যায়, সে যত বাঁকা পথে হাঁটুক না কেন, সে একদিন সিরাতাল মুস্তাকিমে আসবেই আসবে। কি কথা বলেন, ঠিক না ভাই? ঠিক। আল্লাহর রহমতের নজর যদি কারো দিকে একবার পড়ে যায়, সে যতই বাঁকা পথে হাঁটতে চাক না কেন, সে পারবে না, তাকে ওই পথ ছাড়তেই হবে। কারণ তার উপরে দৃষ্টি রাখছেন কে? আর একটু জোরে বলে না কে? আরে ভাই আপনি আমি বুঝি না। সাইয়েদনা হযরত ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী থেকেই তো আমরা একটা শিক্ষা পাই যে হযরত ওয়াহশী যিনি যখন ইসলাম ধর্ম কবুল করেন নাই, তখন তার অবস্থাটা কিরকম ছিল। একদিকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ প্রিয় চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে শাহাদাত করেছে, শহীদ করেছে সেই ওয়াহশী। উহুদের যুদ্ধের ময়দানে যিনি তীর ধনুক নিয়ে অপেক্ষায় ছিল কখন হামজাকে পাবে। কারণ আপনারা জানেন বদরের যুদ্ধে আবু লাহাব, বদরের যুদ্ধে আবু জাহেল নিহত হয়েছিল। আবু জাহেলের কন্যার নাম হলো হিন্দা, যে ছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। আবু সুফিয়ানের স্ত্রীর নাম ছিল কি? হিন্দা। আর সেই হিন্দা ছিল কার কন্যা? আবু জাহেলের কন্যা। আর আবু জাহেল নিহত হয়েছে কোন যুদ্ধে? বদরের যুদ্ধে। তা বাবাকে নিহত করেছে, মেয়ের মনের ভিতরে ক্ষোভ আসে না নেই? এটা জোরে কন্যা। এখন বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। তা এর পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল কার? তার মতে যে আমার বাবাকে হত্যার পিছনে ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে বেশি যে লিপ্ত ছিল সে হলো হামজা। অতএব তাকে এই দুনিয়া থেকে বিদায় করতে হবে। কিভাবে করবে?
হামজার ধারে কাছেও তো যাওয়া যাবে না, যত বড়ই যোদ্ধা হোক না কেন, তার তরবারির সামনে কোনো যোদ্ধার মাথা টিকবে না। মারতে হবে কৌশল করে। কি কৌশল? দূর থেকে তীর মেরে, ধনুক মেরে তাকে কাবু করতে হবে। তো এখন বড় তীরন্দাজ আছে কে? খোঁজ করতে 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 একজনে ওয়াহশীর সন্ধান দিল যে আমাদের কাছে একজন তীরন্দাজ আছে, ওর তীর মিস হয় না, যেদিকে দেয় ওই দিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট কখনো হয় না। নাম কি? কথা বলে না। ওয়াহশী। সিদ্ধান্ত মোতাবেক, খোঁজ মোতাবেক তাকে তালাশ করে আনা হলো। তাকে আলাদাভাবে পুরস্কৃত করা হবে, এ ব্যাপারে তাকে লোভ দেখানো হলো। জীবনে চলার জন্য যা যা দরকার তা তো দিবেই, বাড়তি আরো কিছু বোনাস। তার পরিবার পরিজন যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ওর উপরে ভিত্তি করে সে চলতে পারবে, এই ধরনের তাকে সুবিধার কথা জানানো হলো। ওয়াহশী রাজি হয়ে গেল। অপেক্ষায় রইল সেই দিনটা কখন আসবে। যখন ওহুদের যুদ্ধের কথা সব জায়গায় ছড়াছড়ি হয়ে গেল যে যুদ্ধ হবে ওহুদ প্রান্তরে, সেই সময় ওয়াহশীকে ডেকে আনা হলো যে এইবার তুমি রেডি হও। তো ওয়াহশী তার তীর ধনুক নিয়ে রেডি। যুদ্ধ চলতেছে তুমুল বেগে। ওয়াহশী তো তার টার্গেটে আছে। এক পর্যায়ে যখন হযরতে হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার টার্গেটে এসে গেল, দূর থেকে তীর মারছে। তীর এসে তার পিঠে লাগছে, পিঠে লেগে বুক দিয়ে বের হয়ে গেছে। হযরতে হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা এরপরও কিছু সময় যুদ্ধ করলেন, কিন্তু তীরের ব্যথায় বিষে তিনি আর টিকে থাকতে পারলেন না, মাটিতে ঢলে পড়লেন। সেই সুবিধায় ওয়াহশী যায়া হযরতে হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বুকের উপরে চড়ে বসছে। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? তার বুকের উপরে চড়ে বসছে। এরপরে খবর দেওয়া হলো হিন্দাকে যে তোমার বাবার হত্যাকারীকে আমি কাবু করেছি, চলে আসো। আপনারা জানেন ওহুদ যুদ্ধের সময় একটু বিচ্ছিন্ন ঘটনার কারণে অবস্থার একটু অবনতি হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণে আবার সব এক হয়েছে। তো সেই সুবিধাটা ওরা গ্রহণ করে হিন্দা এসে বলতেছে যে তাকে এভাবে করলে হবে না, তার শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করতে হবে। মাথা আলাদা করা হলো, বলে এখনো হয়নি, তার শরীরের প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কাটা হলো হাত পা, বলছে এখনই হয়নি, তার বুক ছিঁড়তে হবে। ছিঁড়ল বুক, বলে কলিজাটা বের করে আমার হাতে দাও। কলিজা বের করে ওয়াহশী হিন্দার হাতে দিলে, হিন্দা হাতে নিয়ে মুখে চাবায় আর বলে আমার বাবার হত্যার প্রতিশোধ আমি নিলাম। হযরতে হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দেহ মোবারক ছড়ায় ছিটায় আছে, হাদিসের ভিতরে আছে তাকে মুসলা করা হয়েছে। এত ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটানোর পরে যখন এই কথা ছড়ায় গেল, বিশেষ করে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে যখন পৌঁছে গেল যে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আপনার চাচা আর দুনিয়াতে নাই, তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। নবীজি এত ব্যথা পাইলেন, শোনা মাত্রই যেই অবস্থায় ছিলেন ওই অবস্থাতে দৌড় শুরু করলেন, আমার চাচাজির লাশ কোথায়। আল্লাহর হাবিব দৌড়াতে শুরু করলেন, সাহাবীরা নবীজির পিছনে পিছনে আসতে শুরু করলো। নবীজিকে দেখায় দেওয়া হলো ওই যে পড়ে আছে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দেখেন হযরতে হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলার শরীর থেকে, দেহ থেকে তার মাথাকে, তার হাত পা মোবারককে আলাদা করে ছড়ায় ছিটায় রাখানো হয়েছে। কলিজাটাকে চিবাইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে তার বুকের উপরে রেখা দেওয়া হয়েছে। নবীজি এত কষ্ট পাইলেন, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই জায়গায় দাঁড়ায়া আসমান পানে তাকায়া শপথ করলেন যে সাহাবীরা তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি এক হামজার বিনিময়ে 70 কাফেরকে এই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিব। আমি আমার চাচার বিনিময়ে 1 নয় 2 নয় 70 কাফেরকে এই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিব। সঙ্গে সঙ্গে আসমান থেকে ওহী নাজিল হলো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আসমান থেকে ওহী নাজিল হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আপনি এক হামজার বিনিময়ে আপনি 70 কাফেরকে হত্যা করতে পারেন না। আপনি যদি হত্যা করবেনই, প্রতিশোধ নেনই, তাহলে একমাত্র একজন যে হত্যা করছে তাকেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারেন, করতে পারেন। ওয়ালাইন সাবারতুম লাহুয়া খায়রুল লিস-সাবিরিন। আর নবী
আপনি যদি ধৈর্য ধারণ করেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য বড় পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিব সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, ও সাহাবীরা, আমি আমার শপথের কাফারা দিয়ে দিচ্ছি, আর আমি ধৈর্য ধারণ করতেছি সেই পুরস্কারের আশায়। পুরস্কারটা দিবেন কে? আর জোরে বলুন না কে? মুফাসসিরিনে কেরামগণ বলেন সেই পুরস্কারটা আল্লাহ দিলেন কিভাবে? যেই ওয়াহশী হযরতে হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে শহীদ করেছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেই ওয়াহশীকে মুসলমান বানায়া, তাকে মুমিন বানায়া, সেই একই তরবারি দিয়া ইসলামের চরম একজন দুশমনকে এই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। মুসাইলামাতুল কাযযাবকে হত্যা করেছে এই ওয়াহশী। চিৎকার দিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার। এ বাবাজিরা আমার, সেই ওয়াহশী আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে পয়গাম পাঠালেন সাহাবীর মাধ্যমে, যাও না, যায়া খোঁজ করে দেখো ওয়াহশী কোথায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে তার দুই নজরে ওয়াহশীকে দেখেন নাই। তো সাহাবী খোঁজ করে যায়া দেখছে ওয়াহশীরে পাইছে, গিয়ে বললেন, তুমি মুসলমান হও। কি হও? আমি ঈমানের দাওয়াত নিয়ে আসছি, কালিমার দাওয়াত নিয়ে আসছি, তুমি মুসলমান হও। ওয়াহশী বলতেছে, আরে ভাই, আশ্চর্য কথা, আমি কিভাবে মুসলমান হই বলো? কিভাবে আমি মুসলমান হই? আমি তো মুসলমান হইতে পারি না, কারণ তোমাদের কিতাবই তো আমাকে মুসলমান হইতে বাধা দিচ্ছে। আশ্চর্য কথা, আমাদের কিতাবে আবার কি আছে? কোরআন শরীফে তুমি মুসলমান হবা না এই ব্যাপারে বাধা কি আছে? বলে, হ্যাঁ, আমি তো পাচ্ছি, তোমরা হয়তো বা দেখো না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি মুসলমান হইলেও কোনো লাভ নাই, না হইলেও কোনো, আমার যে বিপদ সেটা আমার জন্য আছে। মুসলমান হইলে আমার কোনো লাভ নেই। কেমনে? বলছে, তোমাদের পবিত্র কোরআনের ভিতরে আছে, যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করে, আর যে ব্যক্তি জিনা করে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার শাস্তিকে দ্বিগুণ করে দিবেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করে, আর যে জিনা করে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার শাস্তিকে দ্বিগুণ করে দিবেন। তো আমি ওয়াহশী এই তিনটা তো একেবারে করেই ফেলেছি। আমি হত্যা করেছি বহু মানুষকে, তাছাড়া আরো একজনকে হত্যা করেছি যাকে তোমরা প্রাণের মতো বেশি ভালোবাসো। আমি জিনা করেছি, আমি তো আল্লাহর সাথে শরীক করি। আমি যদি মুসলমান হই তাতে তো কোনো লাভ দেখি না, কিয়ামতের ময়দানে আমার শাস্তি তো দ্বিগুণ হয়েই আসবে। অতএব মুসলমান হলে আমার কোনো লাভ হবে না, আমি মুসলমান হতে পারবো না। তো সাহাবী নবীজির কাছে চলে গেলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, ওয়াহশী মুসলমান হবে না কেন? সে বলছে পবিত্র কোরআনুল কারীমে নাকি এই কথা আছে, আর সে এই কথাটাকে সামনে এনে দলিল প্রকাশ করেছে, দলিল পেশ করেছে যে আমি মুসলমান হলে তাতে কোনো লাভ হবে না। আল্লাহর হাবিব নীরব রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরতে জিবরাইল আমিন নবীজির কাছে চলে আসলেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে আওয়াজ করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল আমিন এসে নবীজির কাছে বলে গেলেন, ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা আমালান সালিহা ফাউলাইকা ইউবাদদিলুল্লাহু সাইয়্যাতিহিম হাসানাত। আওয়াজ করে বলুন সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল আমিন যখন নবীজিকে জানালেন, সাহাবীকে পাঠিয়ে দিলেন, দ্রুত যাও ওয়াহশীর কাছে গিয়ে পয়গামটা পৌঁছে দাও যে যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করে, আর যদি জিনা করে, এরপরে যে শুধু খালেস দিলে তওবা করতে পারে এবং যদি পরিপূর্ণ ঈমান আনতে পারে, তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তামাম জীবনে যত গুনাহ করেছেন সেই গুনাহ তো ক্ষমা করেই দিবেন। ওই গুনাহ সম পরিমাণ নেকি আল্লাহ উল্টা তার আমলনামায় আবার তুলে দিবে। ওয়াহশীর কাছে যখন গিয়ে পবিত্র কোরআনুল কারীমের এই আয়াতগুলো যখন তেলাওয়াত করে শোনানো হলো, ওয়াহশী বলতেছে, হাদা শর্তুন শাদীদ, এটা আমার জন্য বড় একটা শর্ত। কারণ তুমি একটু ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখো, এখানে লেখা কি, বলা আছে কি, আল্লাহ কি বলছেন, ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা। ঠিক আছে, আমি তওবা করলাম, আমি ঈমানও আনলাম, পরক্ষণেই বলা আছে ওয়া আমিলা আমালান সালিহা, নেক আমল করতে হবে। তা আমি তওবা করলাম, ঈমানও আনলাম, কিন্তু আমি যদি নেক আমল করতে না পারি তাইলে তো আমার সেই শাস্তি, আমার মুসলমান হয়ে লাভ কি? আমি মুসলমান হব না।
তো আবার চলে আসলেন সাহাবী নবীজির কাছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, ওয়াহশী মুসলমান হবে না কেন? সে এই যুক্তি প্রকাশ করেছে। ভালো করে বুঝেন, ওয়াহশী কিন্তু এখনো মুসলমান, কি জোরে কন না হয়েছে? নবীজি পাঠাইলেন কয়বার? জোরে কন না। 2 বার। নবীজি একবার পাঠাইলেন, পবিত্র কোরআনুল কারীমের আগের আয়াত তাকে শোনানো হলো। এরপরে সে যুক্তি দিল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার যুক্তির বিপক্ষে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে আশার আলো দিয়া পবিত্র কোরআনুল কারীমে আবার আয়াত নাজিল করে নবীজির মাধ্যমে পাঠানো হলো। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এবারও সে ফিরে দিল। সাহাবী এসে যখন নবীজির কাছে বলতেছেন, নবীজি আবার নীরব রইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার জিবরাইল আমিন চলে আসলেন। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আবার চলে আসলেন। ওয়াহশী যেহেতু মুসলমান হচ্ছে না, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম এসেছে, আপনি পাঠিয়ে দেন সাহাবীকে। আল্লাহ জানায় দিয়েছেন, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। শিরকের গুনাহ ব্যতীত যত গুনাহ আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাকে ইচ্ছা তাকে maaf করে দিবে। আরো জোরে আওয়াজ করে বলেন না সুবহানাল্লাহ। একমাত্র যদি শিরক করা হয়, সেই শিরকের গুনাহটা আল্লাহ সহ্য করেন? সহ্য করেন? ইন্নাশ শিরকা লা যুলমুন আযীম। গুনাহ জগতের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? এজন্য আল্লাহর সাথে কি শরীক করা যাবে? আরো জোরে বলেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা যাবে? যাবে না। আল্লাহ জানায় দিলেন, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। শিরকের গুনাহ ব্যতীত বান্দা যত গুনাহ করুক না কেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাকে ইচ্ছা তাকে maaf করে দিবেন। ওয়াহশীর কাছে যখন এই পয়গাম নিয়ে আবার সাহাবী চলে গেলেন, ওয়াহশী বলতেছে, ভাই রে, তুমি যতই আসো না কেন, তুমি হয়তো বা এর ভিতরে কোনো কিছু খুঁজে না পাও, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এটা দ্বারাও আমার নাজাতের কোনো সার্টিফিকেট দেখি না। সুবহানাল্লাহ। আমার নাজাতের সার্টিফিকেট আমি এখানে দেখতেছি না। সাহাবী বললেন, কিভাবে? আল্লাহ তো বলছেন যাকে ইচ্ছা তাকে maaf করে দিবে। বলে, হ্যাঁ, যাকে ইচ্ছা তাকে দিবে, আমাকে দিবে এর গ্যারান্টি কি? আল্লাহ বলছেন যাকে ইচ্ছা তাকে maaf করে দিবে, কিন্তু আমাকে যে দিবে এর গ্যারান্টি কি? তা আমি মুসলমান হয়ে লাভ কি? ওয়াহশী আবার ঘুরে গেলেন যে না, আমি মুসলমান হব না। সাহাবী নবীজির কাছে আবার গেছেন, যে রাসূলুল্লাহ আর কাজ হবে না, একজনের কাছে এত বারবার যাওয়া যায় নাকি? ও তো মুসলমান হবেই না, ওর অন্তর বাঁকা, ও শুধু যুক্তি দেয়। নবীজি আবার নীরব রইলেন, সাহাবীর কোনো কথার প্রশ্নের কোনো জবাব দিচ্ছেন না। মুহূর্তের ভিতরে আবার জিবরাইল আমিন চলে আসলেন। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমি আগেই বলেছি, কোন ব্যক্তির উপরে যদি আল্লাহর রহমতের নজর পড়ে, সে যত বাঁকা পথে চলুক না কেন, তাকে সিরাতুল মুস্তাকিমে আসতেই হবে। কথা বলে ঠিক না বেঠি? এক ওয়াহশী মুসলমান হয় নাই, দেখেন আল্লাহর রহমতটা কতখানি, আল্লাহর রহমত কতখানি। কিছুক্ষণ পরে আবার হযরতে জিবরাইল আমিন নবীজির কাছে চলে আসলেন। এমন এক পয়গাম নিয়ে নবীজির সামনে হাজির হলেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারীমে ঘোষণা করলেন, নবীকে জানিয়ে দেওয়া হলো, নবী বলেন, কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। আওয়াজ করে বলেন আল্লাহু আকবার। আয়াতখানা যখন নাজিল হলো, সাহাবায়ে কিরামের দিকে তাকায় নবীজি বললেন, ও সাহাবীরা, এইমাত্র জিবরাইল আমিন আমাকে যা বলে গেলেন, এই আয়াতের সারমর্ম রাখবো আমি দাঁড়িয়ে এক পাল্লায়, আর এই তামাম পৃথিবীর যত সম্পদ আছে এই সম্পদ রাখবো আমি দাঁড়িয়ে আর এক পাল্লায়। আয়াত না, আয়াতে যে শুভ সংবাদ দেওয়া হয়েছে সেইটাকে রাখবো এক পাশে, আর তামাম পৃথিবীর যত অর্থ সম্পদ আছে, মণিমুক্তা হীরা পান্না জওহার, যত দামি দামি মূল্যবান জিনিস আছে, এটা রাখবো দাঁড়িয়ে অপর পাল্লায়। এরপরে যদি আমাকে বলা হয় আপনি কোনটা নিবেন, তো আমি আশার আলোটা নিয়ে নিব, আমি আশার আলো নিয়ে নেব। আল্লাহ যে আশা দিয়েছেন বান্দাকে, কারণ আল্লাহ বলছেন, ইয়া ইবাদি, হে আমার বান্দারা, আল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। নবী আপনি বলুন, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের নফসের উপরে জুলুম করেছো, অন্যায় করেছো, অত্যাচার করেছো, খবরদার
এত গুনাহ করার পরও আমি আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হইও না, কারণ আমি তোমার রব, এমন রব আমি। ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদের তামাম জীবনের সকল প্রকারের সকল ধরনের সকল গুনাহগুলো আমি মাফ করে দিব। আরো একটু জোরে আওয়াজ করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখানে অনেক আলেম ওলামা রয়েছেন। ইন্নাল্লাহা, ইন্না তাকিদ একটা, এরপরে ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জমার এক তাকিদ, জামিআ আবার জমা, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তিনটা তাকিদ দিয়ে আল্লাহ বলছেন আমি মাফ করে দিবই। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমি মাফ করে দিবই। কে বলছেন? আরো জোরে বল না, কে? আল্লাহ বলছেন আমি মাফ করে দিবই। ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম, তিনি ক্ষমাকারী, তিনি বান্দার উপরে দয়াশীল, মায়াশীল। অতএব আমার রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া যাবে না। এই আয়াতে কারিমা নিয়ে যখন ওয়াহশীর কাছে যাওয়া হলো, সাহাবী যখন তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছিলেন, ওয়াহশীর দুই চোখ বেয়ে অঝোর ধারে পানি ঝরতে আরম্ভ হয়ে গেল। দুই চোখ বেয়ে বেয়ে পানি ঝরতেছে। সাহাবী বললেন, কি ব্যাপার, তুমি কাঁদছো কেন? এতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে তুমি যা নিয়ে এসেছো সেখানে আমি নাজাতের কোনো ভরসা পাচ্ছিলাম না, কিন্তু এখন আমি ভরসা পাচ্ছি। আমি যত বড় গুনাহগার হই না কেন, আমি ভরসা পাচ্ছি আমি যত বড় নাফরমান হই না কেন, আমাকে আল্লাহ মাফ করে দিবে। চিৎকার দিবে আল্লাহু আকবার। সেই ভরসাটা আমি পাচ্ছি। আমাকে দেরি করো না, আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি, আমি পবিত্র হচ্ছি, আমি এখনই তোমার সাথে চলবো, তুমি আমাকে নবীজির দরবারে নিয়ে যাবে। চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কোথায় আছেন তিনি, আমাকে নিয়ে চলো তার কাছে। কিন্তু ভাই, তোমার কাছে একটা আবদার হলো, আমাকে নিয়ে যাবে, আমার পরিচয়টা নবীজির কাছে দিবে না। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমার পরিচয়টা নবীজির কাছে দিবে না, আমাকে গোপন রাখবে। তুমি আমাকে দেখায়া দিবে কে নবী, আমি তার কাছে যাব, আমার মনের কথাগুলো আমি তার কাছে বলবো, কিন্তু তুমি একটু লুকায়া থাকবে। নিয়ে যাওয়া হলো। ওয়াহশী গেলেন নবীজির দরবারের সামনে, যায় বসলেন, হাঁটু গেড়ে যায় সালাম দিলেন। ওয়াহশী বলতেছে, আপনি তো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে আসছি আমার নিজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্য। কি জিজ্ঞেস করবে? আচ্ছা বলুন তো দেখি, যদি কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে, যদি কেউ জেনা করে, আর যদি কেউ মানুষকে হত্যা করে, সে কি ক্ষমা পাবে? নবীজি বলেন, হ্যাঁ। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? যদি কেউ জীবনের গুনার জন্য তওবা করে, তার বিগত জীবনের গুনাহ কি মাফ হবে? নবীজি বললেন, হ্যাঁ। আপনার প্রাণের চাচাকেও যদি কেউ শহীদ করে, সে যদি তওবা করতে চায়, মুসলমান হয়, তাকেও কি মাফ করে দেওয়া হবে? নবীজি বললেন, হ্যাঁ। এবারে নবীজি থমকে গেলেন, ব্যাপার কি? আমার চাচার কথা বলছে কেন? ওয়াহশী আর দেরি করেনি, হঠাৎ করে হাতটা বাড়ায় দিয়েছে, হুজুর আমি সেই ওয়াহশী। আল্লাহর হাবিব ওয়াহশীর হাত ধরলেন, তাকে তওবা করালেন, কিন্তু নবীজির দুই চোখ বেয়ে বেয়ে অঝোর ধারে পানি পড়তেছিল। নবীজি বললেন, তোমাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে, আমারও তোমার উপরে কোনো গোস্বা নেই, কিন্তু ওয়াহশী তুমি আমার সাহাবী হয়ে গেলে, কিন্তু তারপরেও আমি তোমাকে বলি যে তুমি যখন আমার দরবারে আসবে, আমার কাছে আসবে, তখন তুমি পিছনের দিকে বসবে। কোন দিকে? তুমি আমার সামনে বসবে না, কারণ তুমি যাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছো, আমার চাচা, তাকে আমি খুব ভালোবাসি। আমার চাচার কথা মনে উঠলে আমি ঠিক থাকতে পারি না, জানি ওই সময় বর্ষার বশত তরবারি চালাইয়া দিই। এই জন্য তুমি পিছনে বসবা। এই জন্য মুহাদ্দিসিনে কেরামগণ বলেছেন যে মানাকিবে সাহাবার ভিতরে আসছে হাদিস গ্রন্থে, যে নবীজির যত সাহাবী ছিলেন, সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদার দিক থেকে যার মর্যাদা কম, তিনি হলেন হযরতে ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা। মর্যাদার দিক থেকে যার মর্যাদা সবচাইতে কম, কিন্তু সেই ওয়াহশীর মর্যাদা কত? বরফের আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি একবার তার ভক্ত বলেছিলেন যে, হুজুর আপনি তো ইবাদত বন্দেগী রিয়াজত সাধনায় আমার মনে হচ্ছে যে আপনি সাহাবীদের তুল্য হয়ে যাচ্ছেন, তাদের ইবাদতের মতো আপনার ইবাদত হয়ে যাচ্ছে, আপনি অনেক আল্লাহর মুকাররব হয়ে গেছেন। বরফের আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ ধমক দিলেন যে তুমি কি বলছো, কাদের সাথে তুলনা করছো? জানো
নবীজির সাহাবীর মধ্যে সবচাইতে কম মর্যাদা যার হযরত ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সেই ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মরুভূমির মধ্য দিয়ে একটা ঘোড়ায় চড়ে চলবে, আর সেই ঘোড়ার পায়ের যে ধুলা বাতাসের সাথে উঠতে থাকবে, ওই ঘোড়ার পায়ের ধুলার সমপরিমাণ মর্যাদাও আমি আব্দুল কাদের জিলানীর হয় নাই। চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহান। তাহলে একজন সাহাবীর মর্যাদা কত? কি জোরে বলেন না? একজন সাহাবীর মর্যাদা কত? বর্তমান সময়ে আজকে সাহাবীদের মর্যাদা নিয়ে টানা হেচড়া করা হচ্ছে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? সাহাবীদের সমালোচনা করা হচ্ছে। আজকে সাহাবীদেরকে সত্যের মাপকাঠি মনে করে না, এই ধরনের এক ধরনের আলেম সমাজে আছে না নাই? একটু জোরে আওয়াজ করে বলতে হবে, আছে না নাই? আরে ভাই, কাদের সমালোচনা করো? সমালোচনা করার আর জায়গা পেলে না। তুমি কাদের সমালোচনা করো? যাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন কারীমে আল্লাহ বলেছেন রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আন, যাদেরকে বলা হয়েছে মুমিনুন, মুহতাদুন, মুফলিহুন, মুসলিমুন। চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। যাদেরকে বলা হয়েছে আমিনু কামা আমানান নাস, তাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলছেন তোমার ঈমান হবে মানুষদের মতো। মুফাসসির বলেছেন মানুষ কারা? তারা হলেন সাহাবীরা। তোমার আমার ঈমান যতক্ষণ পর্যন্ত সাহাবীদের মতো না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন মুসলমান দাবি করা যায় না। কথা বলে ঠিক না বেঠিক? আজকে সেই সাহাবীদেরকে সমালোচনার পাত্র বানায় দিচ্ছে, অথচ স্পষ্ট আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা, কোন সাহাবীর সমালোচনা করা যাবে না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আর একটু জোরে আওয়াজ করে বলেন না ঠিক না বেঠিক? কোন সাহাবীর সমালোচনা করা যাবে? হাদিসে আছে সাহাবীদের সমালোচনা করা হাদিসে হারাম। যারা করবে, হাদিস শরীফে নবীজি বলছেন শেষ জামানায় এমন একটা মুহূর্ত আসবে যেই সময় মানুষ আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ করবে। তারা কারা? কেউ আমার শ্বশুর, কেউ আমার ভাই, কেউ আমার সাথী, তাদের গালিগালাজ করবে, তাদেরকে নিয়ে বাজে কথা বলবে, তাদেরকে নিয়ে বাজে কথা বলবে। তো নবীজি বললেন যে এই জামানাটা যখন আসবে আর যাদের মুখে এই ধরনের কথা শুনতে পাবে, সাবধান, তাদের থেকে দূরে থাকবে। তারা দাওয়াত দিলে যাবে না, তাদের পিছে নামাজ পড়বে না, তাদের বাড়িতে খাবে না, তাদের জানাজা নামাজ পড়বে না। নিষেধ করেছেন কে? নবীজি। কে নিষেধ করছেন? যে আমার সাহাবীদেরকে নিয়ে যারা সমালোচনা করবে, তাদেরকে নিয়ে যারা গালিগালাজ করবে, খবরদার খবরদার, তারা দাওয়াত দিলে যাবে না, তাদের পিছনে নামাজ পড়বে না, তাদের ইক্তেদা করবে না, এমনকি তারা যদি মারা যায় তাহলে তাদের জানাজা নামাজও পড়বে না। অতএব যাদের মুখে নবীজির সাহাবীদের সমালোচনা শুনবো, আমরা কি তাদের কাছে যাব? কে হাত তুলে দেখায় বলেন না? নবীজির সাহাবীদেরকে নিয়ে যারা সমালোচনা করবে, আমরা কি তাদের কথা শুনবো? তাদের মজলিসে বসবো? তারা দাওয়াত দিলে যাব? খবরদার। কারণ সাহাবীরা হলেন এমন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের মুকাররাব। নবীজি বলছেন আসহাবী কান নুজুম, আমার সমস্ত সাহাবীরা আকাশের নক্ষত্র সমতুল্য। যে কোনো একজন সাহাবীর তুমি যদি অনুসরণ করো তাহলে তুমি নাজি, তুমি হেদায়েত প্রাপ্ত, তুমি জান্নাতে যাবে। বাবাজিরা আমার, সেজন্য বলি আজকে সাহাবীদেরকে নিয়ে নানা ধরনের বাজে কথা বলা হচ্ছে। এক ধরনের লোক বের হয়েছে, হযরতে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে মুসলমানই বলতে চায় না। নাউজুবিল্লাহ বলেন, আর জোরে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। এজন্য ভালো করে বুঝবেন, এদেরকে চিনবেন। এরা কারা? সব কথা তো আর স্পষ্ট বলা যায় না। যারা কলব এই জায়গা থেকে এইখানে উঠাইছে, বুক থেকে যারা মাথায় উঠেছে তারা। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? এদের পরিচয় কি ভালো করে বুঝেন। সংক্ষেপে বললাম, নাম বললাম না, দলের নাম বললাম না, শুধু এতটুকুই বুঝলেন। যারা এত বছর গবেষণা কইরা কলব বুক থেকে নিয়ে যারা মাথায় উঠেছে, তাদের আকীদা এটা। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? অতএব তাদেরকে চেনার দরকার আছে না নাই? কলব কোথায়? বুকে না মাথায়? এই কথা কেন না? বুকে না মাথায়? কলব বামদুদের 2 আঙ্গুল নিচে কলব। সেই কলব যারা মাথায় উঠেছে এরাই সাহাবীদের সমালোচনা করে। এক কথায় বুঝেন। অতএব চেনা দরকার আছে। এই বাংলাদেশ এত সুন্দর একটা পরিবেশ কারা করলো? আজকে তাদেরকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করা হচ্ছে। আচ্ছা বলেন তো দেখি, বাংলাদেশে কোনো নবীর আগমন ঘটেছে? কোনো সাহাবীর আগমন ঘটেছে? ঘটে নাই। কিন্তু এত সুন্দর পরিবেশ কারা করছে? হক্কানি পীর মাশায়েখ আউলিয়া কেরাম। কথা বলেন না কেন? আর জোরে বলেন না ঠিক না বেঠিক? তারা এই সুন্দর পরিবেশ করেছে, আজকে তাদেরকেই গালিগালাজ করা হচ্ছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে মুশরিক। কি নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? কি বলা হচ্ছে বলেন? মুশরিক বলা হচ্ছে। কত বড় ভয়ানক কথা আপনি চিন্তা করছেন?
যারা তোমার বাপ দাদারে কালেমা পড়ে মুসলমান বানাইলো, আজকে তুমি তাদেরকে মাটির সাথে মিশাইয়া দিলা। অতএব যে বাপ দাদা কিংবা বাবার অবদানকে যে অস্বীকার করে, সেই সন্তান যে কেমন সন্তান হয় এটাও জাতি ভালো করে জানে। কি বাবার অবদানকে যে অস্বীকার করে, সেই সন্তান যে কি সন্তান এটা জাতি চেনে না, কি জানে না? এই জন্য ভালো করে বুঝতে হবে, থুথু যদি উপরের দিকে ফেলে পড়ে কোথায়? কপালে। বাপ দাদারে মুশরিক বানাইয়া নিজে মুমিন হইতে চাও, এটা তো হয় না। সেজন্য ভালো করে বুঝবেন, আজকের সমাজ আস্তে দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে, কলুষিত হয়ে যাচ্ছে। হক্কানি পীর মাশায়েখ আউলিয়া কেরাম কোরআন সুন্নাহর আলোকে আমাদেরকে যেই পথ দেখাইয়া দিয়েছেন, যেই পথের উপরে তারা আমাদেরকে রেখেছেন, বিশেষ করে চার মাযহাবের ভিতরে আমরা যে মাযহাবের অনুসারী, ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তার সহচর্য যারা আছেন, তারা যেই পথ আমাদেরকে দেখাইয়া গেছেন, কোরআন সুন্নাহর আলোকে যেই মাসলা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, সেই পথ থেকে আজকে আমাদেরকে দূরে সরাইয়া দেওয়া হচ্ছে। এক কথায় তারা অল্পের ভিতরে এমন কিছু সাজেশন দিয়ে আপনাকে আমাকে অল্পের ভিতরে পাক্কা মুসলমান বানাইতে চায়। কি কথা বল না কেন? এরকম কিন্তু অবস্থাটা এরকম হয়। আমি সংক্ষেপে শেষ করছি, অল্প একটু কথা বলি। সেটা হচ্ছে এই ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই আমি, ভালো করে বুঝবেন। আমার এই কথাটার ভিতরে অনেক লজিক আছে, যদিও এটা গল্প, কিন্তু এর থেকে অনেক কিছু শিখার আছে। আমরা যেই পরিবেশে কিংবা বাংলাদেশের এত সুন্দর পরিবেশ যে গঠন হলো, এই পরিবেশে চলতে চলতে মানুষগুলো এরকম হয়েছে যে একটা মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কবরে যায়, তারা 70, 60, 50 বছর কবরে থাকে, 40 বছর কবরে থাকার পরেও তাদের লাশটা অক্ষত থাকে। কি এরকম নজির আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে আছে না নাই? কথা বলেন, আছে না নাই? তার কাদের অনুসরণ করুন, কোন মাসালা অনুসরণ করে, কোন মাযহাবের ভিত্তিতে তারা এত সুন্দর আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নিয়ামত পাইল, এটা বুঝতে হবে, জানতে হবে। কিন্তু আমাদেরকে যে একটা শর্টকাটে মুসলমান বানিয়ে দিচ্ছে, এর ব্যাপারটা এরকম। মানুষ যদি অভাবী হয় তা আল্লাহর কাছে একটু প্রার্থনা করে কি, যে আল্লাহ আমার অভাবটা দূর করে দাও। কি অল্পের ভিতরে ধনী না হইতে চায় কে? কষ্ট করে ধনী হয় এটা খুব কম, কিন্তু অল্পতে ধনী হইতে চায় সবাই। কি অল্পের ভিতরে ধনী হইতে চায় না? এরকম আশা নাই? এক বেচারা শ্বশুর বাড়ি রওনা দিছে, হাঁটতেছে নদীর পাড় দিয়ে, হাঁটে আর কল্পনা করতেছে, শুনি আল্লাহ অমুকের অমুক কিছু দেয়, অমুকে পিলার পায়, অমুকে এইটা পায়, মাইট পায়, আরো কত কিছু পাতিল পায়, আমার আল্লাহ এরকম কিছু একটা দিতে পারে না? তা হঠাৎ করে এরকম কল্পনা করতে 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 দেখে বালুর মধ্যে চকচক করতে আসে গোল পিলারের মধ্যে, যাই হাত দায়ে ধরছে, পাইছি। কি এখন যাচ্ছে কোথায়? শ্বশুর বাড়ি। ছিল কাদা মাটির মধ্যে, কাদার সহকারে নিলে এটা কেমন দেখায় না? তো এই জন্য গেছে নদীর পাড়ে ধুইতে। তো নদীতে তো স্রোত, আর ওটা তো একটু পিছিল, ধুইতে যাইয়া হাত ফসকে হঠাৎ করে গেছে চলে হাতে। আর এখন মাথায় গেছে বিগ উইটা, যে আরে পাইলাম কা, ধুইলাম কা। কথা বুঝেন নাই? পাইলাম কা, ধুইলাম কা। গেছে শ্বশুর বাড়ি, যাইয়া বসে খাইতে। এখন খাওয়া দাওয়ার মাঝখানে কতক্ষণ পর পর শুধু বলে পাইলাম কা, ধুইলাম কা। পাশে শালা বসা, ধৈর্য নিয়ে গেছে, হুজুর আসতেছে না, ধৈর্য নিয়ে গেছে যে দুলা ভাই তুমি কি পাইছো আর কি ধুইছো? সে সব কথা ভুলে বলছে যে শালা এই ঘটনা, ধোয়ার চাইতে আদোয়াই ভালো হলে, ধোয়ার চাইতে আদোয়াই ভালো ছিল। তো এখন বর্তমান সমাজে আপনারা যারা আছেন কিংবা আমরা যারা আছি, কিছু নব্য এরকম কিছু আইসা অনেক আশার আলো দেখাইয়া পুরাতন যা কিছু আছে, যার মাধ্যমে শরিয়ত জিন্দা হয়েছে, দ্বীন ইসলাম প্রচার হয়েছে, এই সমস্ত বিষয়গুলোকে ভুলভাল বুঝাইয়া তারা নতুন নব্য একটা কিছু আশার আলো দেখাচ্ছে। কিন্তু আমাদের কথা হলো না, আমরা ইমামে আজম থেকে, সাহাবী থেকে, তাবে তাবি হয়ে, সলফে সালিন হয়ে, আউলিয়া কিরামদের থেকে যা পেয়েছি সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের ধোয়ার চাইতে আদোয়াই ভালো। কথা বলেন ঠিক না? ঠিক। ধুইতে যাবে তো হাঁস ফসকে চলে যাবে। কথা বুঝেন নাই?
হইতে যাবে তো শেষ। অতএব আমাদের যা আছে সেটাই যথেষ্ট, ঠিক না বেঠিক? কি ভাই জোরে কর না, ঠিক না বেঠিক? আমরা যেটা পাইছি সেটাই আমাদের জন্য কি আছে। এই বিষয়টাকেই সমাজে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লামা শাহ সুবি নিসারউদ্দিন আহমদ রহমাতুল্লাহ আলাইহ, আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ রহমাতুল্লাহ আলাইহ একটা সমাজকে গঠন করার জন্য, হক্কানি আলেম তৈরি করার জন্য, যুগ যুগ ধরে যারা কোরআন সুন্নাহর আলো মানুষকে ছড়াবে, একজন মানুষকে হক পথের দিকে, সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে অটুট রাখার জন্য, মজবুত রাখার জন্য, একটা পিলার তৈরি করার জন্য 1 নয় 2 নয় 4.5 থেকে 5,000 নেসারি এবং সালিয়া মাদ্রাসা তারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? কত হাজার? 4.5 থেকে 5,000 নেসারি এবং সালিয়া মাদ্রাসা সারা বাংলাদেশে ছড়ানো ছিটানো আছে। কিন্তু সেই মাদ্রাসাগুলো কালের পরিক্রমায়, যুগের চাহিদায় আস্তে আস্তে করে এখন বিন্যাস হয়ে যাচ্ছে। হাতে গোনা কিছু মাদ্রাসা ছাড়া বাকি মাদ্রাসার অবস্থা এরকম, শুধুমাত্র সাইনবোর্ড। কি ভাই কথা বলেন? শুধুমাত্র কি সাইনবোর্ড ছাড়া সেখানে আমল বলেন, আকীদা বলেন, লেবাস বলেন, পোশাক বলেন, সব শেষ। টুপি মাথায় নাই, চুলগুলো বড় বড়, সুন্নতি পোশাক নাই, দাড়ি ছাটে। ইভেন অনেক মাদ্রাসার ছাত্র আছে নামাজই পড়ে না। কি কথা বলেন? আচ্ছা, আমার এই কথাগুলো কি ভুল? আপনাদের নজরে আছে না নাই? আছে। তাহলে এরকম হলে আপনার আমার সন্তান কিভাবে আল্লাহওয়ালা হবে? একজন বাবার সন্তানকে মাদ্রাসায় দেয় কেন? যদি বলে আমি আমার ছেলেকে চাকরি করাবো, তাহলে আপনি স্কুলে পড়ান, আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, ভার্সিটিতে পড়ান, কলেজে পড়ান। সেখানে চাকরি করলে যে দিকেই ঢুকবে সেদিকে টাকা বেশি না কম? বেশি, মাদ্রাসার চাইতে বেশি। তাহলে যদি বলেন আমি চাকরি করাবো, তাহলে অন্য লাইনে দেন। আর যদি বলেন না, মৃত্যুর পরে আমার সন্তান আমার জন্য দোয়া করবে, আমার জানাজা নামাজ পড়াবে, যতদিন আমি কবরে থাকবো আমার সন্তান বেঁচে থাকবে, আমার জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজ শেষে বিভিন্ন সময় দোয়া করবে, আমার সন্তান আমার নাজাতের ওসিলা হবে, সেই নিয়ে থাকলে মাদ্রাসায় দেয়। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? এখন মাদ্রাসায় দিয়ে হক্কানি আলেম তৈরি করার জন্য সেই সুন্দর সুস্থ একটা পরিবেশেরও তো দরকার আছে, কিন্তু সেই পরিবেশগুলো তো এখন এলোমেলো হয়ে গেছে, যে কারণে এটা আপনার আমার নজরে বাজে নাই। মরহুম শাহ সুবি আবু জাফর সালেহ রহমাতুল্লাহ আলাইহ 1985 সালে এটা ধরা পড়েছিল, যে কারণে তিনি শর্ষিনাতে কামিল মাদ্রাসার পাশাপাশি আরেকটা মাদ্রাসা করেছেন, যে মাদ্রাসার নাম হলো দিনিয়া মাদ্রাসা। কি মাদ্রাসা? এটা জোরে কর না, কি মাদ্রাসা? দিনিয়া মাদ্রাসা। আমার হযরত পীর সাহেব হুজুর করে বলেন, আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম যে শর্ষিনাতে কামিল মাদ্রাসা থাকতে আবার পাশাপাশি দিনিয়া মাদ্রাসা কেন? তখন হুজুর বলছিলেন যে বাবা, বড় গাছটার নিচে ছোট একটা চারা গাছ লাগাই গেলাম, কোনোদিন যদি বড় গাছটা মারা যায় চারা গাছটাই বড় হয়ে যাবে। আরো জোরে বল না সুবহানাল্লাহ। আস্তে আস্তে করে সেই মাদ্রাসা হযরত পীর সাহেব যেগুলো হাল ধরলেন 2001 সালে। আমরা প্রথম ছাত্র। 1 সাল থেকে শুরু হয়েছে, আজকে 24 সাল। আলহামদুলিল্লাহ 24 সালের মধ্যে সারা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে 1 নয় 2 নয় 2,500 দিনিয়া মাদ্রাসার নতুন করে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। আপনারা খুশি না বেজার? কে কে খুশি? দুইটা হাত তুলে দেখান। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। দিনিয়া মাদ্রাসার দরকার আছে না নাই? দিনিয়া মাদ্রাসার দরকার আছে না নাই? হক্কানি আলেম তৈরির জন্য এই দিনিয়া মাদ্রাসাগুলো তৈরি করা হচ্ছে। কারণ বাবাজিরা আমার, এই দুনিয়াটা ক্ষণস্থায়ী একটা জিন্দেগি, আসি নাই চলে যাব, কিন্তু যাওয়ার আগে কিছু সামান তৈরি করে যাওয়া দরকার। নবীজি বলছেন মানুষ মারা যাবে, আমলনামা বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু 3টা আমলের দরজা তার খোলা থাকবে। নাম্বার 1 সাদগাতুন জারিয়া আও ইলমুন ইনতাফাউ বিহি আও ওয়ালাদুন সালিহ ইয়াদউ লা। 3য় নম্বর বলা হয়েছে নেককার সন্তান তৈরি করে যে রেখে যায়, কবরে শুয়ে থাকবে, নেককার সন্তানের যত দোয়া যত ইবাদত সবকিছু মা বাবার আমলনামায় পৌঁছতে থাকবে। এই জন্য নেককার সন্তান তৈরি করার দরকার আছে। কি আপনারা কি মনে করেন আছে? যদি বলেন আমার ছেলে নাই, আমার নাতি নাই, তাহলে যারা এখানে পড়াশোনা করছে তাদের সহযোগী আমাকে হতে হবে, তাদেরকে ভালোবাসতে হবে, তাদেরকে যত সাধ্য আলেম বানানোর জন্য যত খেদমত করা দরকার সেই খেদমতে আমাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাহলে আস্তে 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 করে আমিও কবরে যাইয়া সেই সদগায়ে জারিয়ার সবটা আমি পেতে থাকবো। সেজন্য বাবাজিরা আমার, আজকে আপনাদের খেদমতে আরজ আমির হিজবুল্লাহ সারসিনা শরীফের আলা হযরত পীর সাহেব যেগুলো অসুস্থ আপনারা জানেন। কি হুজুর কেবলার জন্য আমাদের মন প্রাণ কাঁদে? কার কার কাঁদে? আজকে একটা বছর ধরে হুজুর কেবলা কোনো প্রোগ্রাম দিতে পারছেন না। এখন এই অসুস্থ শরীরে আমরা যখন বসি, হুজুর কেবলা শুধু দিনিয়া মাদ্রাসার কথা চিন্তা করেন। সারা বাংলাদেশের দিনিয়া মাদ্রাসার খোঁজ খবর হুজুর নিচ্ছে, কোথায় কি হচ্ছে। হুজুর কেবলার আশা সারা বাংলাদেশের দিনিয়া মাদ্রাসা, বিশেষ করে সারসিনা দিনিয়া মাদ্রাসা তো আছেই, এই মাদ্রাসাগুলো কিভাবে উন্নত হবে
হক্কানি আলেম তৈরির কারখানা হুজুর করে যাচ্ছেন। আজকে সারা বাংলাদেশের দিনিয়া মাদ্রাসাগুলো আমাদের জিম্মায় হুজুর রেখেছেন। বিশেষ করে আজকের এই সুবিদখালী দিনিয়া মাদ্রাসা, আপনারা যারা আছেন এখানের আশপাশের অত্র এলাকায়, এই মির্জাগঞ্জ উপজেলায় বিশেষ করে যারা রয়েছে, আমাদের মাথার উপরে হুজুর কেবলা এই মির্জাগঞ্জ এই সুবিদখালী দিনিয়া মাদ্রাসার দায়িত্বটা আমাদেরকে দিয়েছেন। কি ভাই কথা বলেন, ঠিক না বেঠিক? এই মাদ্রাসার যেখানে যেটা দরকার, যত খেদমতের প্রয়োজন, যত অভাব, সেটা আমাদের সাধ্যের মধ্যে থেকে খেদমত আমাদেরকেই করতে হবে। কি ভাই কথা বলেন, ঠিক না বেঠিক? আর আশা করি এটা কাল কিয়ামতের ময়দানে নাজাতের ওসিলা হবে। আর দিনে আমাদের সাথে দান করে আজ পর্যন্ত কেউ লসে পড়ে নাই, লাভ হয়েছে। কি ভাই কথা বলেন, ঠিক না বেঠিক? আমার পরিবারের আমার ছোট ভাই পেয়ারা পড়তে উঠছে, হাত ভেঙে গেছে, ডাক্তার ব্যান্ডেজ করে দিস, 21 দিন পরে খোলা হয়েছে। এখন হাত সোজা করতে পারে না, এভাবেই বাঁকায় আছে, এভাবে বাঁকায় আছে, হাত সোজা করতে পারে না। তো আব্বার কাছে বলল যে আব্বা আমার হাত কি সোজা হবে না? সেই সময় আমরাগাছিয়া খানকায়, ওই খানকা শরীফের ছাদ ঢালাই চলতেছে। তা আব্বা তখন বলল যে তোর হাত যদি আল্লাহ সোজা করে দেয়, কালকে যাই আমি 2 ব্যাগ সিমেন্ট দিয়ে আসবো। শুধু বলছে যে কালকে যাইয়া 2 ব্যাগ সিমেন্ট দিয়ে আসবে। ও রাত্রেবেলায় কথা বলে ঘুমাইছে, সকালবেলা আব্বার কাছে যাই বলে আমার হাত তো সোজা হয়ে গেছে। এই জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলো কবুলিয়তি প্রতিষ্ঠান, তা না হলে এত সহজে অল্প সময়ে এক হাতে এতগুলো প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব নয়। আজকে হযরত পীর সাহেব হুজুর কেবল অসুস্থ, আমরা তার ভক্ত, আমরা তার মুরিদ, আমরা হুজুরকে ভালোবাসি কাকে পাওয়ার জন্য? একটু জোরে কর না, কাকে পাওয়ার জন্য? আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। অতএব আমি আপনাদের খেদমতে আরজ করব, হুজুর কেবলা গত কয়েক বছর আগে, 2 বছর আগে না, এখানে হুজুর আসছিলেন, গতবারে, হ্যাঁ গত বছরই এখানে আসছিলেন। তখন এই বিল্ডিং এর কাজ শুরু হয়েছিল।